पहला आपां पौड़ी का पाठ करके फिर आपां ने विचार करनी है। उच्ची आवाज में सारे बोलो। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछुताए। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होय, जेको मन जाने मन कोय। जेको मन जाने मन कोय। हुण गुरु पातशाह जी ने किरपा कीती है। मन्ने की गत कही ना जाए। गत का अर्थ होंदा अवस्था, आत्मक जीवन। मन्ने मम्मे के उपर टिप्पी है, नन्ने नूं एक लाम। अगे जड़ियां 3 पौड़ियां आनियां ने उहदे विच दुलावां ने। इस गल का ध्यान रखना, मन्ने मन्ने दोवां दे विच फर्क है। इत्थे उस दा जिक्र किया जा रहा है जिन्हें गल मन लई, जिन्हें गल मन लई ते जिन्हें परमात्मा दे नाम नूं गुरु दे उपदेश नूं मन लिया, उनकी जिहड़ी आत्मक अवस्था है, उनका जिहड़ा उच्चा सुच्चा जीवन ने, उनके बारे कुछ कह नहीं सकता कोई दस नहीं सकता भी इस गुरमुख का जीवन कितना उच्चा सुच्चा है, इनकी आत्मक अवस्था कितनी उच्ची है, नहीं कोई कह सकेगा। जे को कहे पिछे पछताए, ते जे कोई उनके बारे कहने का यत्न करेगा ना, उन्होंने बाद विचों पछताना पैना भी मैं तो इनू समझ रहा सा भी इनका जीवन इहो जिहा है, पर इनका जीवन तो बड़ा उच्चा है, मैं तो इनके बारे गलत अंदाजा ला लिया, उन्होंने कल नूं पछताना पैना। और एक मैं बेनती होर करा, आपां बड़ियां थावां ते बचन पढ़दे हां, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। जिन्हां दा फील्ड इक्को जिहा होवे, जिन्हां दा खेतर इक्को जिहा होवे, उन्हां नूं एक दूजे बारे पता हुंदा। एक किसान जिहड़ा खेतीबाड़ी नाल जुड़े है, दूजे किसान बारे वो दस सकता है भी ये खेतीबाड़ी किवें करते हैं, वधिया तरीके नाल करते हैं कि नहीं। एक जिहड़ा खिडारी है किसी खेड दे नाल है खेडदा, वो खिडारी दूजे खिडारी बारे जानता भी ये किन्नी को वधिया गेम खेडदा। एक इंजीनियर है वो दूजे इंजीनियर बारे जानता है, एक डॉक्टर दूजे डॉक्टर के बारे जानता, क्योंकि उन्होंने फील्ड सेम ने भी ये डॉक्टर बड़ा वधिया है, ये ऑपरेशन बड़े वधिया करता है, ये बड़ा मैडिसिन के खेत्र में बड़े अगे लंघे है, क्योंकि उन्हों का फील्ड इको होंगे। जिन्हों का फील्ड इको जिहा होंगे उन्होंने पता होंगे। हुण एक हैगा मानो मनमुख, दूजे पासे एक है गुरमुख। हुण मनमुख नूं गुरमुख के बारे की पता होएगा? जिहड़ा आप गुरमुख है, जिहड़ा आप उस अवस्था तक पहुंची है, जिहड़ा आप सच ते पैरा देण वाला है, वो दूजे सच्चे इंसान बारे जानदा है भी जे मैं सच ते पैरा दिता है तो यह भी सच ते पैरा देण वाला है, उन्होंने पता है, दूजियां नूं नहीं पता। ते जिहड़े इहो जे इंसान अंदाजा लाने की कोशिश करते ने, उन्होंने कल नूं पछताना पैंदा है भी मैं तो इहदे बारे गलत जिहड़ा अंदाजा ला लिया ते मैनूं इवें नहीं सी कहना चाहिए। मन्ने की गत कही ना जाए। जिन्हें परमात्मा के नाम नूं गुरु के उपदेश नूं मान लिया, उनकी उच्ची सुच्ची अवस्था बारे नहीं दसिया जा सकता। जे को कहे, जे कोई कहने का यत्न करता है, उन्होंने बाद विचों पछताउणा पैंदा। कागद कलम न लिखना, जिहड़ा ये हुण नन्ना पिया ना कला, इहनूं विद्वान सज्जण आखदे ने देली दीपक। देली दीपक का मतलब है भी आपां जदों दीवे बालदे सां ते उदों
ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਲੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ, ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਦੀਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਰ ਅੰਜਨ, ਨਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਮਾ। ਸੁਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਲਖ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੰਮਾ ਨੰਨਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਕੇ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਮਨ ਕੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੇ ਮੂੰਹ ਝੂਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੇ ਮੂੰਹ ਝੂਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਮੰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੁਲਾਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ,
ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮਨ ਦੇ ਹੁਣ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁੱਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਡਾਂਟਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਣੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਭੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਨਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਈ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਹੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਮਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਖੜੀ ਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਹੁਣ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ। ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ, ਜੋ ਮਰਜੀ, ਡਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਡਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਜਮਦੂਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਧਰਮਰਾਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਾਲੇ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।